السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو نہایت ہی مشہور و معروف ہیں، جن کا نام اکثر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ جنونی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سٹی حیدرآباد کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں، جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر ورکنگ کی ہے۔ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ڈیلی رول نیوز کا بڑی مہربانی، شکریہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی حیدرآباد کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں آپ، لیکن آپ کو پاکستان کے مختلف صوبوں میں ورکنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی اور گراس روٹ کے ورکر ہیں، اور پارٹی کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں، بھلے کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، تو ہم ادھر پروگراموں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، جو بھی الیکشن ہوتے ہیں، ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، جیسے کراچی کا الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں بھی میں یوسف بلوچ صاحب کے الیکشن میں ہم ادھر تھے، 10-12 دن ہم نے ادھر کیمپین چلائی کراچی میں۔ ابھی لاہور میں الیکشن ہوا تھا ہمارے اسلم گل صاحب کا، لاہور سے، تو ادھر بھی میں الیکشن میں تھا، اور میں ادھر بھی 5 دن تھا الیکشن میں۔ مسلسل ہم ادھر الیکشن میں ورکنگ کی، دوستوں کے ساتھ چلے، ڈور ٹو ڈور ورک کی، اور ریلیوں میں ساتھ تھے۔ کھانے وال میں الیکشن ہمارا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، میر واسق صاحب کا، اس میں بھی میں ادھر تھا، ایک ہفتہ ادھر تھا الیکشن میں۔ مسلسل الیکشن میں ہم نے ورکنگ کی، جیسے پارٹی کے پروگرام ہوتے ہیں مسلسل ہم پروگراموں میں ساتھ تھے، اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھا، اور میں کھانے وال میں ایجنٹ کے طور بھی بیٹھا تھا۔ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے، ایک پورا پاکستان میں جدھر بھی پارٹی کے ایونٹ ہوتے ہیں تو ہم اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہم بولتے ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر کے اور ان کو کامیاب کریں۔ اور ابھی ملتان میں الیکشن ہوا تھا، یہ تو ہمارا ایک بڑا الیکشن تھا سید علی موسیٰ گیلانی صاحب کا، اس میں بھی میں تھا ادھر ملتان میں، اور ہم نے وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے اور گیلانی خاندان نے بڑی اکثریت سے جیتا، اور پی ٹی آئی کو بڑی شکست ملی ادھر سے۔ تو جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، تو کوشش کرتے ہیں تو جا کے ادھر ہم پارٹی سپورٹ کریں اپنے عہدیداروں کے ساتھ، اپنے جیالوں کے ساتھ، اور پروگراموں میں ہم شرکت کریں اور پارٹی کے لیے ہم کچھ کریں۔ ہماری یہ خواہش ہے تو پارٹی ہماری آگے بڑھے اور مضبوط ہو پورے پاکستان میں۔ تو جہاں بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم بھرپور اس میں حصہ لیتا ہوں۔ پہلا لانگ مارچ آپ نے کب کیا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے 2018 میں پیادل لانگ مارچ کیا تھا، اپنا ہٹڑی بائی پاس سے شہید محترمہ بھٹو صاحب کی شہادت والی گڑی خدا بخش تک۔ وہ ہمارا 13 دن کا سفر تھا، 13 دن ہم نے وہ سفر کر کے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، اس کو ہم نے جا کے پیادل اور خراج تحسین پیش کی تھی، اور اپنا 27 کی رات کو ہم نے گڑی خدا بخش میں خون کے دیے بھی جلائے تھے، بلیڈ نکال کے ہم نے ادھر اپنی قائد کو بھیٹا پیش کی تھی گڑی خدا بخش میں۔ دوسرا لانگ مارچ آپ نے کب اور کیوں کیا تھا، اور کتنے دن چلا تھا؟ اس کے اندر کیا دشواریاں آپ کو پیش آئیں؟ وہ جب ہمارا مرد ہور صدر آصف علی زرداری صاحب نیب کے جھوٹے کیس اور عمران خان کی جو یہ کٹ پتلی حکومت تھی، اس میں زرداری صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور پنڈی میں رکھا تھا، اسلام آباد میں پیمزا ہاسپٹل میں۔ تو میں نے سندھ پنجاب کا جو بارڈر ہے کمو شہید سے ہم ادھر سے ہم نکلے تھے،
6 साथी हम साथ थे, उधर से हमने लॉन्ग मार्च की शुरुआत की थी और वो लॉन्ग मार्च हमारा 35 दिन चला। 35 दिन के बाद हम पिंडी पहुंचे थे। 6 दिन हमने वॉक की थी जिला रहीम यार खान में, 4 दिन हमने वॉक की थी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में, 3 दिन हमने वॉक की थी डिस्ट्रिक्ट लोधरा में। लोधरा के बाद वरी हम 3 दिन चल के मुल्तान में पहुंचे थे। मुल्तान के बाद हम मुल्तान से चल के वरी कबीरवाला पहुंचे थे। तहसील है कबीरवाला के बाद वरी हम 3 दिन चले छोटे यूनियन काउंसिल गुजरते हुए फिर हम शोरकोट में पहुंचे थे। तहसील है शोरकोट। शोरकोट के बाद हम 2 दिन चल के डिस्ट्रिक्ट झंग में हम पहुंचे थे। झंग के बाद जब हम 4 दिन चल के वरी छोटा साहिवाल था, तहसील है छोटे साहिवाल में हम पहुंचे थे। साहिवाल के बाद वरी हम चल के तहसील है शाहपुर सदर में हम दाखिल हुए। शाहपुर सदर के बाद वरी 1 दिन चल के डिस्ट्रिक्ट खुशाब की सिटी खुशाब में हम दाखिल हुए। खुशाब के बाद वरी हम 1 दिन चल के उसका यूनियन काउंसिल है कट्टा सगरास, उसमें हम दाखिल हुए। उसके बाद वरी हम मनड़े में पहुंचे, वो भी यूनियन काउंसिल है कलरकार की। वरी 1 दिन चल के हम कलरकार पहुंचे। कलरकार के बाद 1 दिन हम चल के चकवाल में पहुंचे। चकवाल के बाद हम चल के वरी एक उनकी यूनियन काउंसिल थी चकवाल की डोडार, उसमें हम दाखिल हुए। डोडार के बाद वरी हम 2 दिन चल के गुजर खान में हमने वॉक की। 2 दिन हम गुजर खान में थे तहसील में। गुजर खान के बाद 1 दिन चल के हम रवात में पहुंचे। रवात के बाद फिर हम पिंडी में पहुंचे। ये हमने आसफ मर्दे और आसफ जरदारी के लिए, उसकी आज़ादी के लिए हमने ये पार्टी का तिरंगा उठा के हम निकले थे। तो आसफ साहब की आज़ादी के लिए फिर हम रास्ते में ही थे तो सदर आसफ अली जरदारी साहब की आज़ादी हो गई। फिर भी हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। 35 दिन के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। ये कितना बड़ा सफ़र था और इतनी ठंड भी थी उस टाइम में, नवंबर और दिसंबर का महीना था, पर हम पार्टी की अपनी कायदीन की जब कुर्बानियां देखते हैं ना, भुट्टो साहब की फांसी और बीबी शहीद की शहादत और सदर आसफ अली जरदारी साहब की 11 साल जेल और हमारे काफ़ी जो पार्टी के नज़रियाती जियाले हैं जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने जो फांसी पे चढ़ गए, उनकी इतनी तहील हम जब कुर्बानियां देखते हैं तो ये मेरा सफ़र 35 दिन का, मैं बोल रहा हूँ ये तो 35 दिन है ना, पार्टी के लिए 35 साल भी मुझे सफ़र करना पड़े ना, पैदल लॉन्ग मार्च करना पड़े ना, वो भी कम है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पीटीएम के जलसे के दौरान आप मुल्तान में गिरफ्तार भी हुए थे, कितने दिन आपको जेल में रखा गया था? जब पीटीएम का जलसा था तो मैं मुल्तान में ही था जलसे में। तो सैयद कासिम अली गिलानी और मेरी साथी हमारी गिरफ्तारी हुई थी और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जियाले थे, राना जुल्फकार केटी जी, ये और काफ़ी दोस्त थे, हम साथी गिरफ्तार हुए थे। फिर हमें जलसे से गिरफ्तार करके वो थाने पे लेके गए थे। थाने के बाद उन्होंने रात को ये फायर उन्होंने काटी थी हमारे पे और सुबह उन्होंने हमें जेल भेज दिया। फिर हम जेल में थे। जलसे के बाद फिर हमारी रिहाई हुई जलसे के बाद। इस दौरान कोई पुलिस की जानिब से तशद्दुद वगैरह या ऐसी कोई चीज? लाजमी पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो आपको पता है, तो वो तो लाठी भी चार्ज की थी उन्होंने। और जब उन्होंने हमें गिरफ्तार किया था इतने वो बंदे थे जो उन्होंने पाँव भी हमें जमीन पे रखने नहीं दिया, ऐसे ही उन्होंने उठा के उन्होंने हमें गाड़ी में फेंका। ये तो काम है, हम सियासी कारकुन हैं, ये चीज कोई मानना नहीं रखती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी जियाले ने इमरान खान पर एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी। खान पीटीआई का जो चेयरमैन है उसने हमारे मर्दे हुर सदर आसफ अली जरदारी के साहब के खिलाफ उसने जो बयान दिया था उस पर उसने झूठे इल्जामात लगाए थे इमरान खान ने। जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं थाने पे पहुंच गया, मैंने एप्लीकेशन दे दी इसकी एफआईआर के लिए। मैंने बोला भाई इसको बोलो इमरान खान पे आप एफआईआर लें, क्योंकि वो हमारे सदर पाकिस्तान सदर आसफ अली जरदारी साहब पे झूठे इल्जामात लगा रहा है, उसकी साख को नुकसान पहुंचा रहा है और ये माफी मांगे, वरना इस पे आप एफआईआर काटें। तो मैं फरियादी हूँ इमरान खान पे। जी नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती जियाले जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली रूट।